آپ کے دور میں دراصل ہوا یہ تھا کہ سرکار غوث پاک کے دور میں جو حکمراں تھے، حکمراں طبقہ مسلمانوں کا بگڑ گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے شراب کا دورہ ہے، اللہ اکبر۔ یہاں تک مورخین لکھتے ہیں کہ ایک ایک مسلمان مالدار کے گھر میں شراب پلانے والی 300 لڑکیاں ہوتی تھی۔ ایک ایک مالدار کے گھر میں مسلمان اتنا عیاش ہو چکا تھا، 800 لڑکیاں گانے والی ہوتی تھی۔ دولت کی وجہ سے لوگ آوارہ ہو چکے تھے، دولت کی وجہ سے لوگ عیاش ہو چکے تھے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حالات یہ تھے حضور غوث پاک کے دور میں کہ مسلمان عیسائی لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اپنے حرم میں لا کے رکھ رہے تھے، یہودی لڑکیوں کو اپنے حرم میں لا کر کے رکھ رہے تھے۔ گویا کہ عیاشی کا کوئی بھی موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اور پھر مذہبی طبقہ مالداروں کے سامنے سرنڈر ہو چکا تھا۔ مذہبی طبقے کا حال یہ تھا، وہ تقریریں کرتے تو لوگوں کو سلانے والی سے مطلب یہ، ارے تمہیں کیا ڈرنا، تم تو مسلمان ہو، تمہیں تو جنت ملنی ہے۔ آپ مجھے بتائیں شرابیوں کو جنت اس طریقے سے بانٹی جائے گی تو کیا وہ شراب چھوڑے گا؟ جواریوں کو جب جنتی کہا جائے گا، آوارہ گردی کرنے والوں کو جب جنتی کہا جائے گا تو کیا وہ برائی سے وہ باز آئے گا، وہ توبہ کرے گا؟ اللہ اکبر۔ قرآن حدیث کو چھوڑ کر منبر سے سب بیان ہو رہا تھا، یہاں تک کہ جھگڑے اہل علم میں یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اور جھگڑا بھی کس بنیاد پہ ہو رہا تھا؟ کالا کلر افضل ہے یا سفید کلر افضل ہے، سفید کلر افضل ہے یا ہرا کلر افضل ہے؟ یعنی قوم کو بیوقوف بنانے کی ہر پوری کوشش کر لی گئی تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جب تک کہ قوم کو لڑائیں گے نہیں اس وقت تک کہ ہم حکومت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ قوموں کے نذرانے پر پلنا یہ اس دور کے اہل علم کی پہچان ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ اسلام جو ہے اس حالت میں پہنچ گیا، ایسے لگتا تھا جیسے اسلام معاذ اللہ مٹنے کے قریب ہو گیا، اسلام مرنے کے قریب ہو گیا، لیکن اسلام مٹنے تو نہیں آیا، اسلام مرنے تو نہیں آیا۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت اللہ نے قطب الاقطاب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا فرمایا، امام حسن اور امام حسین کا وہ شہزادہ جو نجیب الطرفین سید تھا، جس کے بارے میں میرے امام یوں بیان فرماتے ہیں، تو حسینی حسنی کیوں نہ محج الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محج الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ اور شان کیا ہے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، ورفعنا لک ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ سرکار غوث اعظم بغداد گئے، بغداد کیپٹل تھا، بغداد راجدھانی تھا۔ اللہ اللہ جب غوث پاک وہاں پہنچے، مدرسے میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد لوگ اپنی اپنی محفلیں سجائے بیٹھتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور اس کے بعد کہا، بیٹے عبد القادر تم بیان نہیں کرتے؟ تو غوث پاک نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ سب عربی لوگ ہیں، ایک سے ایک بیان کرنے والے، ان کے درمیان میں کیا بیان کروں گا؟ سرکار غوث پاک سے حضور نے فرمایا، تم بیان کرو۔ عرض کی حضور میں عجمی ہوں، یعنی کہ غوث پاک کا جو وطن تھا جیلان تھا وہ ایران میں تھا، اس بنیاد پر فرمایا کہ میں عجمی حضور میں کیسے بیان کروں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ اور جب انہوں نے منہ کھولنے کے لیے فرمایا تو سرکار غوث پاک نے اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ منہ کھولا، تو حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب غوث پاک کے منہ میں ڈالا، اور ساتھ میں مولا علی بھی تشریف لائے تھے۔ سرکار مولا علی آگے بڑھے اور آپ نے 6 مرتبہ غوث پاک کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ تو غوث پاک نے پوچھا، دادا جان، نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ تو فرمایا
तुम्हारे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब की वजह से, क्योंकि मैं रसूलुल्लाह ने 7 मरतबा डाला तो मैं 7 मरतबा इसलिए मुंह में आपके लुआब नहीं डालता ताकि अदब मलहूज रहे। मैंने 6 पर रुक करके बताया कि मैं नबी की बराबरी नहीं करना चाहता। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह का लुआब और मौलाए कायनात का लुआब मेरे मुंह में पड़ा तो लोगों को जैसे बेसाख्ता उल्टियां आती है वैसे मुझे तकरीर आती थी, और मैं कंट्रोल के बावजूद भी, न चाहने के बावजूद भी खिताब से रुक नहीं पाता था। और फिर फरमाया, जब मैंने खिताब सुना, गौस पाक फरमाते हैं मेरे पहले खिताब में सिर्फ 2 लोग बैठे हुए थे, 2 लोग, पहली तकरीर में 2 लोग बैठे हुए थे, और जब भीड़ बढ़ी तो ऐसा कि मेरा मदरसा भर गया, फिर उसके बाद जामा मस्जिद भर गई, फिर उसके बाद और भीड़ बढ़ी तो लोग मेरा मिंबर उठा करके ईदगाह ले गए, और एक एक वक्त में 70-70 हजार का मजमा आने लगा। अल्लाह अकबर, ये कैफियत हुई, लोगों को हिदायत मिलने लगी। जितने मुकर्रिर लोग थे सबकी महफिलें सुनी हो गई। उसकी वजह ये है, वो कहानी लेकर बैठे थे, वो किस्से लेकर के बैठे थे, वो अपनी मर्जी और नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक गुफ्तगू कर रहे थे। गौसे पाक ने लोगों को कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाया, लोगों को तौहीद और रिसालत की तरफ बुलाया। आप जानते हैं, अल्लाह अकबर, हुजूर गौसे पाक के दौर में किस तरह गुमराह किया जा रहा था, लायानी बातें कही जा रही थी। गौस पाक ने कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाया। अब मैं अपने अस्ल उन्वान की तरफ आता हूँ। चंद खुतबात मैं हुजूर गौसे पाक की आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, अगर मुकर्रिर माल के लिए जो है वो तकरीर करे, ये गौस पाक के खुतबात से मैं पढ़ रहा हूँ। आज के तनाजुर में मैंने कोई बात नहीं करनी, लोग बुरा मानते हैं, इसलिए मैं आज के तनाजुर में कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं 900 साल पहले की बात और 900 साल पहले की बात कर रहा हूं। अल्लाह अकबर, गौस पाक फरमाते हैं, जो माल की मोहब्बत में तकरीर करता है उसकी तकरीर से कोई फायदा नहीं हो सकता, उसकी तकरीर से कोई इनकलाब नहीं आ सकता, उसकी तकरीर से कोई तब्दीली नहीं आ सकती। गुफ्तगू और तकरीर तो सिर्फ एक के लिए होना चाहिए, जो वादहू ला शरीक है, उसकी रजा के लिए होना चाहिए। अल्लाह अकबर, बल्कि लोग दौलत के लिए भी तकरीर न करे, लोग दाद के लिए भी तकरीर न करे, लोग फरियाद के लिए भी तकरीर न करे। एक मकसद हो, अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह को राजी करने के लिए मैं ऊपर के तबके को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं दुनिया में ये मेरे जो भाई जो मेरे साथी है, मैं इनसे कहना चाहता हूँ, क्या आज हम भी जलसे करते हैं तो क्या इनकलाब आता है? आप कहेंगे नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसकी वजह यह है, हम जलसा साल भर में एक इसलिए करते हैं कि साल भर तक हमारे गुण गाए जाते रहे कि कमेटी ने कितना बड़ा मुकर्रिर बुलाया था और कितनी बड़ी भीड़ जमा हुई थी। मेरे भाई, हम में से क्या किसी की नीयत ये है कि अल्लाह राजी हो जाए? जरा बताइए तो सही। आपने लाखों लोग जमा कर लिए और अल्लाह राजी करने की नीयत नहीं है, तो भाई ये लाखों लोग तो डुगडुगी बजाने वाले मदारी की महफिल में भी आ जाते हैं, ये लाखों लोग तो जो है वो सियासी लीडरों की महफिल में भी आ जाते हैं, ये लाखों लोग तो अल्लाह अकबर नचनिए गवैयों की महफिलों में भी आ जाते हैं। अगर अपनी महफिल में आए तो फर्क क्या है? याद रखो, जो काम करो रज़ाए इलाही के लिए करो। अब गौसे पाक के खुतबात के चंद इक्तिबासात में पेश कर रहा हूँ। गौसे पाक कैसे खिताब करते थे, लोग अपने कपड़े फाड़ लेते थे, गौसे पाक का खिताब सुन के कपड़े फाड़ लेते थे, लोग अल्लाह के खौफ से मर जाते थे, कई जनाजे उठते थे, कुछ लोग बेहोश हो जाते थे। गौसे पाक का खिताब सुन के बेहोश, क्या तासीर थी जबान में। और जब गुफ्तगू करते थे कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाते थे, किस शान से। आइए, पहली बात हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, अब गौस पाक के खुतबात में पढ़ने लगा हूँ। गौसे पाक फरमाते हैं, जबान मेरी है बात उनकी। गौसे